Hello children, good morning students. Today we are going to learn a new lesson in third class English textbook. Do you know this is your third class English textbook, Blossoms. So in this textbook, take page number 63. On the page number 63 you have a beautiful lesson that we are going to learn today. See children, there is a picture in this lesson. Are you seeing this picture? Yes. Who is there? Yeah, one boy is there. See children, can you tell me what do you see in the picture? Yes, a boy is there. What is the boy in this picture doing? What is the boy in this picture doing? Yes, he is shouting. He is shouting. Where is the boy in this picture? Can you identify where is the boy in this picture? See, where he is? He is on the top of the hill. He is on the top of the hill. So, what is he doing? Yes, he is shouting. What do you do when you are angry? What do you do when you are angry? మీ కోపం వస్తే ఏం చేస్తారు? You will talk loudly or you will shout. గట్టి మాట్లాడతారు, గట్టిగా అరుస్తారు కదా. What do you do when you are happy? And what do you do when you are happy? మీరు సంతోషంగా ఉంటే ఏం చేస్తారు? You will smile. You will help everybody. చాలా ఆనందంగా నవ్వుతారు, చక్కగా ప్రేమగా ఉంటారు. You will love everybody. So this is the pre-reading activity, children. You are able to identify the picture and what the boy in this picture is doing. Just you have to discuss with your friends. So now let us start reading the lesson. Do you know what is the name of the lesson? Children, before introduction of the lesson, just I would like to ask you a few questions. Have you done any good thing in your life? ఎంతవరకు మీరు ఏదైనా మంచి పని చేశారండి? Yes, many of us do good things. మంచి పనులు చేస్తుంటాం కదా. So doing good thing is a very 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 good in our life. So we want to help others. Have you helped anybody? Yes, so many students have helped their neighbors, their brothers, their sisters, their friends, their relatives. So today lesson is similar to this type. The name of the lesson is do good and reap good. See, this is the name of the lesson, do good and reap good. It is in page number 64. Open the page number 64 and see the lesson and see how I am reading the lesson. నేను ఎలా చదువుతున్నానో చూడండి. Similarly you have to pronounce those words like similar to my reading. నేను ఎలా చదువుతున్నానో అలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఓకే, సి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. ది లెసన్ నేమ్ ఇస్ డూ గుడ్ అండ్ రీప్ గుడ్. డూ గుడ్ అంటే మంచి చేయండి, అండ్ రీప్ గుడ్ అంటే మంచిని ప్రోగు చేయండి, మంచి ఫలితం పొందండి. ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ గుడ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ రీప్ గుడ్. మీరు మంచి చేస్తే కదా మంచి ఫలితం వస్తుంది. సి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ రీడింగ్ ద లెసన్. వన్స్ దేర్ లివ్డ్ ఎ బాయ్ మల్లి విత్ హిజ్ మదర్ నియర్ ఎ వ్యాలీ. వన్స్ దేర్ లివ్డ్ ఎ బాయ్ మల్లి. మళ్ళీ అని ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. విత్ హిజ్ మదర్, ఎవరితో ఉండేవాడు? విత్ హిజ్ మదర్ అంటే వాళ్ళ అమ్మగారితో ఉండేవాడు. నియర్ ఎ వ్యాలీ, ఒక వ్యాలీ దగ్గర ఉండేవాడు. డూ యూ నో చిల్డ్రన్ వాట్ ఈజ్ వ్యాలీ? వ్యాలీ ఈజ్ ఏ లో ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ బిట్వీన్ హిల్స్. వ్యాలీ అంటే లో ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ బిట్వీన్ హిల్స్. అంటే రెండు కొండలు ఉంటాయి చూడండి, రెండు కొండలు ఉన్నాయనుకోండి. ఆ రెండు కొండల మధ్యని చిన్న కొంచెం జాగా ఉంటుంది కదా, ప్రదేశం ఉంటుంది కదా, దిగువన ప్రదేశం ఉంటుంది కదా. రెండు కొండల మధ్య ఉండే స్థలాన్ని, దిగువగా ఉండే ప్రదేశాన్ని వ్యాలీ అంటారు అన్నమాట. సో ఇలాంటి వ్యాలీ దగ్గర అంటే అలాంటి స్థలంలోని ఇటుపక్క అటుపక్క రెండు కొండలు ఆ మధ్యలో ఉండే ప్రదేశంలోని అలాంటి వ్యాలీలోని వాళ్ళ అమ్మగారితో ఉన్నట్టుగా మళ్ళీ అని ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. ద వ్యాలీ వాజ్ సరౌండెడ్ బై బ్యూటిఫుల్ హిల్స్ అండ్ ట్రీస్. వ్యాలీ వాజ్ సరౌండెడ్ బై బ్యూటిఫుల్ హిల్స్ అండ్ ట్రీస్. వ్యాలీ చుట్టూ సరౌండెడ్ అంటే వ్యాలీ చుట్టూరుని బై బ్యూటిఫుల్ హిల్స్ అంటే మంచి మంచి అందమైన కొండలతోని, ట్రీస్ చెట్లతోని నిండి ఉండేది అనమాట. He liked that place very much.
చాలా ఇష్టపడేవాడు ఆ ప్లేస్ని, ఎందుకంటే చాలా అందంగా ఉంది. హిల్స్ ట్రీస్ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది, మంచి వాతావరణం, మంచి గాలి వస్తుంది కదా. హీ ప్లేడ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఇన్ ద వ్యాలీ ఆన్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్. సో ఈ మళ్ళీ యూస్ టు ప్లే విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకునేవాడు. అండర్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్, షేడ్ అంటే నీడ, షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ అంటే చెట్లు నీడన ఆడుకునేవాడు. ఇన్ ద వ్యాలీ, ఎక్కడ? ఇన్ ద వ్యాలీ, ఆ వ్యాలీలో ఆడుకునేవాడు. ఆన్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్, ఎప్పుడు ఆడుకుంటాడు? ఎవ్రీడే హీ హెస్ టు గో టు స్కూల్ నా, సో హీ యూస్ టు ప్లే ఆన్ సండేస్ అండ్ హాలిడేస్. సండే రోజు, హాలిడేస్ రోజు, సెలవుల రోజు ఆడుకునేవాడు. ఈ స్కూల్ వాజ్ ఆల్సో నియర్ బై, వాళ్ళ స్కూల్ కూడా దగ్గరగా ఉండేది. ఈ స్కూల్ వాజ్ ఆల్సో నియర్ బై. మీరు కూడా మీ ఇంటి దగ్గరగా ఉన్న స్కూల్కి ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు కదా, సో వాళ్ళ స్కూల్ కూడా దగ్గరగా ఉండేది. ఆన్ సాటర్డేస్ ద వీక్లీ ఫేర్ టుక్ ప్లేస్. సాటర్డేస్లోని వీక్లీ ఫేర్ అంటే వారపు సంతలు ఉంటాయి కదా, వారపు సంతలు, వారపు ఎగ్జిబిషన్లు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ప్రతి శనివారం అక్కడ ఉండేదన్నమాట. సో పల్లెటూరులో సంత అనేది ఉంటుంది, వారం వారం సంత ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం పట్టణాల్లో ఎగ్జిబిషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మార్కెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి, వారం వారం అన్ని వస్తువులు అక్కడికి వస్తుంటాయి. ఆన్ ద డే పీపుల్ ఫ్రమ్ నియర్ బై విలేజెస్ కేమ్ దేర్ టు బై ద డైలీ కమోడిటీస్. ఆ రోజుని పీపుల్ ఫ్రమ్ నియర్ బై విలేజెస్ అంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పల్లెటూరు వాళ్ళు కేమ్ దేర్, అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు. టు బై ద డైలీ కమోడిటీస్ అంటే నిత్యావసర వస్తువులు, రోజు అవసరపడే వస్తువులు, అవి కొనుక్కోవడం కోసం వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు. మీరు కూడా వెళ్తారు కదండి, సంతకి వెళ్తారు కదా. మీ పల్లెటూరులో సంత జరుగుతుంది, ఒక వారానికి ఒక రోజు జరుగుతుంది. ఆ వారం రోజులు మన చుట్టుపక్కల మన గ్రామమే కాకుండా పక్క గ్రామాలు కూడా ఆ ఊరు వెళ్ళి ఎక్కడైతే సంత జరుగుతుందో ఆ వస్తువులన్నీ కొనుక్కుంటారు, మనకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొనుక్కుంటాం కదా. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. మళ్ళీ లైక్డ్ ఐస్ క్రీమ్ వెరీ మచ్. మళ్ళీకి ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం, లైక్డ్ అంటే ఇష్టం అనమాట. మళ్ళీ లైక్డ్ ఐస్ క్రీమ్ వెరీ మచ్. సో హీ బాట్ ఇట్ ఆన్ సాటర్డేస్. అంటే అందుకే శనివారాల పూట అది కొనివ్వడు. వన్ సాటర్డే హీ ఆస్క్డ్ హిస్ మదర్ టు గివ్ హిమ్ 10 rupees టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్. వన్ సాటర్డే, ఒక శనివారం రోజు, ప్రతి శనివారం ఫేర్ జరుగుతుంటుంది కదా, ఆ సంత ఉంటుంది కదా. ఒక శనివారం రోజు హీ ఆస్క్డ్ హిస్ మదర్, వాళ్ళ అమ్మగారిని అడిగారు, టు గివ్ హిమ్ 10 rupees టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్. టు గివ్ హిమ్ 10 rupees, నాకు 10 రూపాయలు ఇవ్వండి, టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్. ఎందుకు? టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్, ఒక ఐస్ క్రీమ్ కొంటాను. వాడికి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం కదా మళ్ళీకి. సో హీ వాంట్స్ టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్. సో హీ ఆస్క్డ్ హిస్ మదర్ టు గివ్ హిమ్ 10 rupees అడిగాడు. మీరు కూడా అప్పుడు అడుగుతుంటారు కదా, మీ అమ్మ నాన్న అడుగుతుంటారు కదా, అబ్బా నాకు ఆ ప్యాకెట్ రింగ్స్ ప్యాకెట్ కొంటాను, ఒక 5 రూపాయలు ఇవ్వండి. లేకపోతే నేను ఐస్ క్రీమ్ కొంటాను, 10 రూపాయలు ఇవ్వండి. లేకపోతే నేను చాక్లెట్స్ కొంటాను, ఒక 5 రూపాయలు ఇవ్వండి అని అడుగుతుంటారు కదా. అలాగే మళ్ళీ కూడా ఈ ఆస్క్డ్ 10 rupees టు హిస్ మదర్ టు బై అన్ ఐస్ క్రీమ్, ఒక ఐస్ క్రీమ్ కొనడం కోసం అడిగాడు. బట్ హిస్ మదర్ డిడ్ నాట్ గివ్ హిమ్ ద మనీ. కానీ వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వలేదు. డబ్బులు పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు, ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ మాట తినకూడదు అని డబ్బులు ఇవ్వలేదు. నేను ఇవ్వను అని అన్నారు. హీ వాజ్ అన్హ్యాపీ. చాలా బాధపడ్డాడు. అయ్యో మీరు కూడా బాధపడతారు కదా, అమ్మ ఇవ్వకపోతే నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు, నేను మాట్లాడను, నేను తినను అంటుంటారు కదా. అలాగే సో మళ్ళీ వాజ్ ఆల్సో అన్హ్యాపీ, చాలా బాధపడ్డాడు. ఈ సెట్ టు హిజ్ మదర్, వాళ్ళ అమ్మగారితో అన్నాడు, ఐ హేట్ యూ మా, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు. ఐ హేట్ యూ మా, నాకు ఇష్టం లేదు. హేట్ అంటే డిస్లైక్ స్ట్రాంగ్లీ, అంటే బాగా ఇష్టం లేకపోవడం అనమాట. ఐ హేట్ యూ మా, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదమ్మా. యాంగ్రీలీ విత్ రెడ్ ఫేస్, యాంగ్రీలీ అంటే కోపంగా, యాంగ్రీలీ విత్ రెడ్ ఫేస్. కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ముఖం ఎలా ఉంటుంది, ఎర్రగా తయారైపోతుంది కదా, అందుకే ఎర్రగా ముఖం పెట్టుకొని యాంగ్రీలీ కోపంగా, ఐ హేట్ యూ మా, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు అని అన్నాడు అనమాట. He ran out of the house. ఇంటి దగ్గర నుంచి పరిగెట్టాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి, అండ్ వెంట్ అప్ టు ద వ్యాలీ అండ్ షౌటెడ్. వ్యాలీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆ వ్యాలీ అంటే మీకు తెలుసు కదా, వ్యాలీ అంటే రెండు కొండల నడుమ ఉండే స్థలాన్ని వ్యాలీ అంటారు. దిగు ఉన్న ప్రదేశాన్ని వ్యాలీ అంటారు. సో ఆ వ్యాలీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఎత్తున్న ప్రదేశానికి వెళ్ళి అండ్ షౌటెడ్, గట్టిగా అరిశాడు, ఐ హేట్ యూ గట్టిగా సార్. ఏమైనా రాశాడు, ఐ హేట్ యూ, నాకు నువ్వు వంట ఇష్టం లేదు అని గట్టిగా అరిశాడు. అగైన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ అరిశాడు, యాంగ్రీలీ కోపంగా అరిశాడు. సూన్ మళ్ళీ హర్డ్ ద సేమ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వ్యాలీ. ఎప్పుడైతే ఐ హేట్ యూ అని అరిశాడో, మళ్ళీ ఆ వ్యాలీ అవతల పక్క నుంచి కూడా
అలాంటి వర్డ్సే వస్తున్నాయి, అలాంటి శబ్దాలే మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాయి. ఇలా అరిసిన తర్వాత మనకు కొంతసేపు మళ్ళీ వస్తున్నాయి. ఏమని వస్తున్నాయి? ఐ హేట్ యూ, ఐ హేట్ యూ, ఐ హేట్ యూ, ఐ హేట్ యూ అని మళ్ళీ అదే శబ్దాలు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాయి. హీ గాట్ అఫ్రేడ్. ఇది గాబరా పడ్డాడు, అఫ్రేడ్, ఇదేంటి ఇలాగొస్తుందని చెప్పి గాబరా పడ్డాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. ఇదేంటి నేను ఐ హేట్ యూ అంటే మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ నాకు అటుపక్క నుంచి శబ్దం వస్తుంది. ఐ హేట్ యూ అంటే ప్రతిధ్వని అనమాట. ఆ ప్రతిధ్వని వస్తుంది కదా. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే ప్రదేశంలో మీరు గట్టిగా అరిశారనుకోండి, మీ మాటలు మళ్ళీ తిరిగి వినబడుతూ ఉంటాయి. దాన్ని ప్రతిధ్వని అంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఈకో అంటారు, ఈసీహెచ్ఓ, ఈకో అంటారు. హీ ర్యాన్ బ్యాక్ టు హిజ్ మదర్, హీ ర్యాన్ బ్యాక్ టు హిజ్ మదర్. మళ్ళీ స్పీడ్గా పరిగెట్టి వెళ్ళాడు, వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అండ్ సాడ్, అమ్మా దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ బాయ్ ఇన్ ద వ్యాలీ షౌటింగ్ ఎట్ మీ. అమ్మా దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ బాయ్ ఇన్ ద వ్యాలీ. ఆ వ్యాలీలోని ఒక బ్యాడ్ బాయ్, ఒక చెడ్డ అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఈ షౌటింగ్ ఎట్ మీ, నాకా చూసరుస్తున్నాడు. షౌటింగ్ అంటే అరడం, నాకా చూసరుస్తున్నాడు నన్ను. హిజ్ మదర్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ సాడ్. వాళ్ళ అమ్మగారు సర్ప్రైజ్డ్, ఆశ్చర్యపోయారు. సాడ్ అప్పుడు అన్నారు, వాట్ డిడ్ హీ సే? ఏమన్నాడమ్మా? మళ్ళీ రిప్లైడ్, ద బాయ్ షౌటెడ్ బ్యాక్, ఐ హేట్ యూ. మళ్ళీ రిప్లైడ్, మళ్ళీ జవాబిచ్చాడు. ద బాయ్ షౌటెడ్, అబ్బాయి అరిశాడు, మళ్ళీ అరిశాడు. షౌటెడ్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ అరిశాడు. నేను అరిసిన తర్వాత అరిశాడు. ఐ హేట్ యూ అన్నాడు. నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు నువ్వంటే ఇష్టం లేదు అన్నాడు. హిజ్ మదర్ లాఫ్డ్ అండ్ సాడ్. వాళ్ళ అమ్మగారు నవ్వారు, వాళ్ళ మదర్ నవ్వారు. హిజ్ మదర్ లాఫ్డ్ అండ్ సాడ్, నవ్వన్నారు. గో టు ద ప్లేస్ అగైన్ అండ్ షౌట్ బ్యాక్. అబ్బాయి గో టు ద ప్లేస్, మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వెళ్ళు. అండ్ షౌట్ బ్యాక్, మళ్ళీ అరు. ఏమన్నారు? ఐ లవ్ యూ. ఏమన్నారు? ఐ లవ్ యూ. అంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. దెన్ మళ్ళీ వెంట్ దేర్ అండ్ షౌటెడ్. ఇది ఈసారి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాడు. అమ్మ చెప్పింది కదా, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన షౌట్ గట్టిగా అరిచాడు. ఐ లవ్ యూ. ఏమనిస్తాడు? ఐ లవ్ యూ అంటే నాకు నువ్వంటే ఇష్టం అని అరిచాడు. హీ నౌ హర్డ్ ద ఈకో ఆఫ్టర్ హిమ్. అలా అరిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈకో అంటే ప్రతిధ్వని వచ్చింది. ఈకో అంటే ప్రతిధ్వని వచ్చింది. మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చింది, రీసౌండ్ వచ్చింది. ఏమని? ఐ లవ్ యూ అంటే మనం ఐ లవ్ యూ అంటే ఆ ప్రతిధ్వని వచ్చింది, ఆ ఈకో ఏమొచ్చింది, మళ్ళీ అట్నుంచి ఐ లవ్ యూ అంటే నేను నిన్ను ఇష్టపడుతున్నాను, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని వచ్చింది. మళ్ళీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ర్యాన్ బ్యాక్ హోమ్. మళ్ళీ చాలా సంతోషపడి అండ్ హీ ర్యాన్ బ్యాక్ హోమ్, ఇంటికి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళాడు. ఈ హగ్డ్ హిజ్ మదర్, వాళ్ళ అమ్మగారిని కౌగిలించుకున్నాడు. అండ్ సెడ్, ఐ లవ్ యూ అమ్మా. అప్పుడు అన్నాడు, ఐ లవ్ యూ అమ్మా. కౌగిలించుకునేమన్నాడు, ఐ లవ్ యూ అమ్మా. అమ్మా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు. ద బాయ్ లెర్న్డ్ ఎ న్యూ లెసన్. ఆ అబ్బాయి ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు. ఏంటిది? న్యూ లెసన్, ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు. ఇన్ లైఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ వి గెట్ బ్యాక్ ద సేమ్. పిల్లలు, ఇన్ లైఫ్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈస్, ఇన్ లైఫ్ ఈ జీవితంలోని వాట్ ఎవర్ వీ డూ, మనం ఏం చేస్తామో వి గెట్ బ్యాక్ ద సేమ్, మనకు అదే మళ్ళీ తిరిగి మన వెనక్కి వస్తుంది. సో పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మంచి చేయండి. డూ గుడ్ అండ్ రీప్ గుడ్. ఇదే లెసన్ మోరల్. డూ గుడ్, మంచి చేయండి, అండ్ రీప్ గుడ్, మంచిని ప్రోగ్ చేయండి, మంచి ఫలితం పొందండి. ఎప్పుడైనా మీరు మంచి పని చేయాలి చూడండి, పొరపాటుని ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే మీరు దాన్ని సరిదిద్దుకోండి, ప్రాయశ్చిత్త పడండి, మళ్ళీ మంచి పని చేయండి. తప్పును మళ్ళీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిపీట్ చేయవద్దు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ లెసన్ చిల్డ్రన్. రీడ్ దిస్ లెసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది లెసన్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మారల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. సో దిర్ ఇస్ ఎ గ్లాసరీ. ఇక్కడ గ్లాసరీ ఉంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు, బొమ్మలు చూసారా? అబ్బాయి, ద బాయ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మదర్ 10 rupees అడిగాడు. సో మదర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్. సో he was very angry, and he went to the valley and he shouted. Similarly, he shouted, I love you also. So he got the same reply, same echo sound from the other end. So he was very happy that the other echo sound was I love you. So this is the moral of the story. Do good and read good. Children, here some glossary items are there, glossary words are there. Valley.
వాట్ సి ఇయర్ వ్యాలీ ఈజ్ లో ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ బిట్వీన్ హిల్స్. నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, వ్యాలీ అంటే లో ఏరియా ఆఫ్ ల్యాండ్ బిట్వీన్ హిల్స్, రెండు కొండల నడుమ ఉండే దిగువ ఉండే ప్రాంతాన్ని వ్యాలీ అంటారు. 8 అంటే డిస్లైక్ స్ట్రాంగ్లీ, మనం చాలా ఇష్టపడకపోవడాన్ని, చాలా తీవ్రంగా ఇష్టపడకపోవడాన్ని డిస్లైక్ అంటారు. ఈకో, ఈకో అంటే రీస్ సౌండ్, అంటే ప్రతిధ్వని, మళ్ళీ అదే సౌండ్ మనం మాట్లాడేది మళ్ళీ తిరిగి వస్తే దాన్ని రీస్ సౌండ్ అంటారు. హగ్, ఎంబ్రేస్ టైట్లీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎఫెక్షన్. హగ్ అంటే ఏంటి? ఎంబ్రేస్ టైట్లీ, ఒకరికొకరు కౌలించుకోవడం. ఎందుకు కౌలించుకోవడం అంటే మన తన ప్రేమను తెలియచేయడానికి, మన తాలూకు భావాన్ని తెలియచేయడానికి, మన తాలూకు ఇష్టాన్ని తెలియచేయడానికి కొంచెం టచ్ చేసి కౌగిలించుకోవడాన్ని హగ్ అంటారు. సర్ప్రైజ్, సంథింగ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, మనకు తెలియంది, మనం అనుకోలేంది ఏదైనా జరిగితే దాన్ని మనం సర్ప్రైజ్ అంటాం. సర్ప్రైజ్, ఆశ్చర్యం, మనకు తెలియంది, అనుకోలేంది. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ది లెసన్, రీడ్ దిస్ లెసన్ అండ్ ద home task is read the lesson, discuss with the discuss with your friends, and tell the moral of the story. Tell the story to your friends and relatives, and your co-students. So I'm giving some home assignment. So after reading this lesson, you please write the answers of these questions. The first one is, where was Malli's house? Where was Malli's house? Malli illu ekkada undi? The second question is, how was the valley? How was the valley? Valley ఎలా ఉంది దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. చెప్పాం కదా, వ్యాలీ సౌండెడ్ బై అని కొన్ని విషయాలు చెప్పాం, దాన్ని మీరు రాయండి. Third one, on what day was the village fair held? On what day was the village fair held? ఏ రోజుని ఆ గ్రామ తలక సంత అనేది జరుగుతుంది. On what day was the village fair held? So these are the questions, children. Read the lesson carefully, understand the moral of the story, and discuss with your friends. All the best to you. Happy learning.